नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करूँ आप समस्त भले थे। मु आर्यन आपण समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल आर्यन जन को। गोटे रिक्वेस्ट आप समस्त को चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ वीडियोटा जमी लाइक करूँ। वीडियो कहीं लाइक करना आ कमेंट करके जमी जनातु आपको केमती वीडियो लगुच आ दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो भाई मुझे मार्क करुच्ची कि आप समस्त वीडियो देखुं कि चैनल को किए सब्सक्राइब करना तो दयाकोरी सान वीडियो सपोर्ट करूँ। दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। तो जमी देख पारे महाप्रभु मंदिर श्रीमंदिर जस्ट फ्रंट रे माँ मंदिर माँ बासुली मंदिर ये देखो माँ मंदिर पाखे पहुँच गले। तो जमीक देख पारे माँ मंदिर जस्ट सामने अच्छी लिखाई माँ बासुली ठाकुराणी यहाँ माँ मंदिर देखु। आईटा हूँ माँ मंदिर एंट्री गेटा ये भितर मंदिर ये अच्छी माँ। तो देखु बर्तमान चलतु माँ मंदिर भर जावा। आगे दीप अच्छी दीप सामग्री पूजा सामग्री जिनस भी मिल जाऊँगी। तो भाई बर्तमान मुझे माँ मंदिर पहुँची जमी देख पारे जस्ट पचर माँ मंदिर अच्छी आ माँ मंदिर बासेड़ी से अच्छी। तो बहुत इनफर्मेशन ए भाईना आमको देवे। तो भाईना आसतु भाई सहित कथबार्ता करूँ। तो भाई बर्तमान आम सहित माँ पूजारी अच्छा आज्ञा आप ना प्रथम गदाधर दास आज्ञा मो माँ पूजक आज्ञा एटी प्रतिदिन पूजा करे आज्ञा। तो भाईना आमको प्रथम बेढ़ा टे माँ माँ मंदिर बेढ़ारे आज्ञा प्रथम ये जो मंदिर रे देखुंती आगे आज्ञा सिंहमुखी व्याघ्रमुखी आसन देखीदे कहतु ये होती सिंहमुखी आज्ञा सेपटे अच्छा व्याघ्रमुखी। हाँ ये कि कहले व्याघ्रमुखी बाघमुखी व्याघ्रमुखी तले अच्छा आम बुढ़ी माँ बुढ़ी माँ आज्ञा आपणकर एपटे अच्छा आज्ञा इच्छा माँ आज्ञा एटी कहतु एटी भागवत अच्छा आज्ञा एवं एटी आपणकर अच्छा कपाल मोचन। तो कपाल मोचन भी अच्छा कपाल मोचन कारण कपाल मोचन कहीं अच्छा आज्ञा ना कपाल मोचन ये कपाल मोचन ईश्वर पार्वती की धरी कोल। अच्छा अच्छा आउ रावण कैलाश पर्वत मुंडे से प्रतिछवि ये अच्छी पाखे आमर अच्छा आज्ञा महावीर आज्ञा आज्ञा महावीर अच्छा महावीर पाखे अच्छा नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह बोलिए जहाँ कहते लक्ष्मी अच्छा तेणु लक्ष्मी नृसिंह कहुए। तो ये जो भाईना आप जो बेढ़ जो जी दिह अच्छा कौन मैंने प्रथम रू अच्छा ना पुणी बर्तमान भी आउरी बेढ़ारे आमर मंदिर ये तो बाहर बेढ़ा है आज्ञा मंदिर बेढ़ा जो अच्छा मंदिर तीनोटी जो सेपटे देखा आम आस आज्ञा मंदिर सामना आज्ञा मंदिर प्रवेश द्वार पाखे आज्ञा आमर अच्छा सिद्ध विनायक सिद्ध विनायक ये गणेश बोली जहाँ कहती सिद्ध विनायक बोली आज्ञा। तो भाईना गोटे बेढ़ा करूँ प्रथम जो मंदिर बाहर बेढ़ा आज्ञा आज्ञा बाहर बेढ़ार यहाँ मंदिर दक्षिण पार्श्व आज्ञा तेणु दक्षिण पार्श्व रही बाराही। हाँ अच्छा अच्छा बाराही अच्छा एवं पछपटे मंदिर पछपट पश्चिम भागरे अच्छा बगला पश्चिम भागरे अच्छी बगला आज्ञा एवं पश्चिम ये मंदिर उत्तर दिगरे उत्तर अच्छा उत्तर दिगरे अच्छा आज्ञा चामुंडा हाँ चामुंडा अच्छा चामुंडा माँ चामुंडा अच्छा अच्छा बाकी ये जो मंदिर भीतर प्रवेश द्वार पाखे आज्ञा आम नवग्रह अच्छा हाँ ऊपर नवग्रह नवग्रह सहित आमर क्षेत्रपाल एवं क्षेत्रपालिका अच्छा अधिक अच्छा अच्छा नवग्रह अच्छा 11टा मूर्ति अच्छी आज्ञा 11टा मूर्ति कौन ना 9टी ग्रह नवग्रह तापर क्षेत्रपालक क्षेत्रपालिका ये क्षेत्र को रक्षा करने साई को रक्षा करने ये श्रीक्षेत्र को रक्षा करने ये अच्छा क्षेत्रपाल और क्षेत्रपाल भीतर तो भीतर माँ बासेड़ी माँ बासेड़ी जो बासेड़ी कहते ना प्रकृत ना हूँ अड़ंग बासेड़ी ना श्रीमंदिर अड़ंग उपर माँ बसुँच। अच्छा श्रीमंदिर अड़ंग उपर बसी ना हूँ अड़ंग बासेड़ी। अच्छा रेकर्ड अपराइट अनुसार श्रीमंदिर सत्वलिपि अड़ंग बासिड़ी स्थान अच्छी अड़ंग तो मूलदुआ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୂଳଦୁଆ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ମା ଭଗବତୀ ବିଦ୍ୟମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଅଡ଼ଙ୍ଗବାସିନୀ। ମାନେ ମା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବ ଯେହେତୁ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ହବ, ନହେଲେ ମୂଳଦୁଆଟା ଆସିଲା କେମିତି? ଆଗ ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରା ପରେ ତାପରେ ଘର ଗଠନ ବା ମନ୍ଦିର ଗଠନ। ଏ ଭଗବତୀ ମୂଳଦୁଆ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ଏଇଠି ଅଡ଼ଙ୍ଗବାସୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିରର ଅଡ଼ଙ୍ଗ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଡ଼ଙ୍ଗବାସିନୀ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବୈଷ୍ଣବ। ପରମ ବୈଷ୍ଣବ କ'ଣ ନା, ଏଠି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଶୀତଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରତିଦିନ ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଫିଟିଲା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ପରେ ମାଙ୍କର ଅବକାଶ ପରେ ଯେଉଁ ଫଳ ଅବକାଶ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେଷ ସିଙ୍ଗାର ପରେ ପୁଷ୍ପ ଲାଗି ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଫଳ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଫଳ ଭୋଗ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମା ଅଡ଼ଙ୍ଗବାସିନୀ ମାଙ୍କ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମା ଫେର ତ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଇଏ କରିବେ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଏଠିକି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁକା ଖେଚେଡ଼ି ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଖେଚେଡ଼ି ସମର୍ପଣ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ଗୋଟେ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ପଣା ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଏ ସାହିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧୂପ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସେ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡା ଏବଂ ଗୋଟାଳି ଆସିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଇ ମାହାର୍ଦ ଆଲମିରା ଆମର ଅଛି, ସେଇଟା ମାହାର୍ଦ, ଏଇଟା ଅମୁଣିଆରେ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ରଖନ୍ତି ବା ଅମୁଣିଆ ଭୋଗ ରଖନ୍ତି, ସେଠି ମାହାର୍ଦ ଆସେ। ମାହାର୍ଦ ଆସିଲା ପରେ ସେଇ ମାହାର୍ଦ ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ରାତିରେ ପହୁଡ଼ ସମୟରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ପରେ ମାଙ୍କର ପହୁଡ଼ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ ଘଟଣା ନୀତିକାନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଯାନିଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କ'ଣ ଯାନିଯାତ୍ରାର ସମ୍ପର୍କ ନା, ଏଇ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପର୍ବ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ରୌଦ୍ରତାପ ପ୍ରଖର ରହେ। ଆମେ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁକା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ମା ଯଦି ଶାନ୍ତି ହେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ମା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଜଗତ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତି ହେବ, ମା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ସାହି ଶାନ୍ତି ହେବ, ମା ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହେବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା କେମିତି ରୌଦ୍ରତାପରୁ ମାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ କାନ୍ଥ ଗଢ଼ାଯାଏ। କାନ୍ଥ ଗଢ଼ାଇ ମାଙ୍କୁ ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ସାହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ସାହି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାଇ ହାଣ୍ଡି ଆମର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ 26-27 ପାଣି ଆସି ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆସେ କୂଅରୁ, ମାଙ୍କର ଗୋଟେ କୂଅ ଅଛି, ସେ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସେ। ସାହି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗରାରେ, ହଣ୍ଡାରେ ବା ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଆଣି ମାଙ୍କୁ ଲାଗି କରନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଅଧର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ସେ ପାଣି ଫିଟାଯାଏ। ପାଣି ଫିଟାଗଲା ପରେ ଏ ନଳା ପାଖରେ ସାହିର ଅନେକ ପିଲାମାନେ, ଅନେକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଣି ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମ ଦେହରୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମା ଯେହେତୁ ଗାଧେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମା ସେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ସେଇଟା ପାଦୁକ ପାଣି ସହ ସମାନ। ଆମ ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆମ ରୋଗ ବୈରାଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ମାଙ୍କର ପାଦୁକ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା। ସଫା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ସର୍ବାଗ୍ନ ଚନ୍ଦନ ବେଶ କରାଯାଏ, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାଯାଏ, ଫୁଲ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏ ପରମ୍ପରା ସରିଲା ପରେ କପାଳ ମୋଚନଙ୍କର ବିଜେ ପନ୍ତି ହୁଏ। କପାଳ ମୋଚନ ବରକନ୍ୟା ସହ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଗଇଁଠାଳ ପଡ଼ିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଗୋଟେ ବନ୍ଦାପନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୁଏ, ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭୋଗ ହୁଏ। ଶୀତଳ ଭୋଗ ସରିଲା ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଗାଣ୍ଡଚରା ଉପରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଠାରୁ କପାଳ ମୋଚନଙ୍କର ବୃଷଭ ଛେକା ହୁଏ। ବୃଷଭ ଭିତରେ ଝିଅ ଝୁଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ପରମ୍ପରା। ତ ମାଙ୍କର ଭାଇନା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କ'ଣ ଏଇଠି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିଲି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ର ମାସ, ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଯାହା। ସେଇ ଚୈତ୍ର ମାସରେ 9 ଦିନ କାଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେଇଟା 3ଟି ଧୂପ ହୁଏ, ଯାହାକୁ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ଏବଂ ସଁ ଧୂପ, ରାତିର ସଁ ଧୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମା ଯେହେତୁ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ,
ये तीनोटी जाक धूप माँ को 1600 उपचार हुए एवं फल मूल क्षीर छेना राबिड़ी यही सब जिन भोग ये जो 3 जिनस सब भोग कराए ये साईर सब साईर भक्त मैंने से 9 दिन काल दायित्व नहीं था 9 दिन मध्य 9टी भेष 16 भेष माँ लगी से 16 भेष भक्त मैंने सब माँ को देती तेणु से दिन जो 16 भेष कराए 9 दिन काल जो दिन जो व्यक्ति भेष कराए से व्यक्ति से दिन भोग दे था। अच्छा तो भाई ना भेष जो 9 प्रकार भेष हुए से को भेष सब हुए से आपणकर बाराही अच्छा आपणकर चामुंडा अच्छा आपणकर अन्नपूर्णा महिषा मर्दिनी आप षोड़शी यहीपरी भाव में 9टी पूजा 9टी भेष हुए ये गोटे नवपत्रिक नवरात्रि पूजा तापर नवरात्रि पर आश्विन मसरे 16 दिनात्मक शरतकालीन पूजा हुए ये 16 दिनात्मक शरतकालीन पूजा जो हुए से 16 दिन मध्य 13 दिन माँ को सेमती 16 भेष कराए से 16 भेष साई लोक मानकर भक्त मैंने से सेमती षोड़शी भेष आपणकर काली महाकाली दुर्गा जय दुर्गा अष्टभुजा दुर्गा दशभुजा दुर्गा नारायणी वन दुर्गा यहीपरी भाव में 13 दिन काल 16 भेष कराए 16 भेष सेमती सकाळ धूप मध्याह्न धूप सह धूप 16 उपचार पूजा कराए एवं 16 उपचार पूजा कला शेष जो सप्तमी अष्टमी नवमी एठी संकुड़ी भोग कराए से 3 दिन संकुड़ी भोग कराए एवं 3 दिन मध्य चंडी पाठ कराए से हाँ 3 दिन किंतु से जो संकुड़ी भोगर परंपरा एठी रही से संकुड़ी भोग केतेबेले हुए ना जगन्नाथंकर पहुड़ पर एठी चुली लगे जगन्नाथंकर पहुड़ पर विमला चुली लगी सारा पर ये भोग कराए ता पूर्व भोग हो पारे ना कारण जेहेतु ये परम वैष्णवी विमला जमी संकुड़ी भोग रही आम जगन्नाथ पहुड़ पर कार्यक्रम कराए एठी जगन्नाथ पहुड़ पर ये कार्यक्रम जेहेतु एंकर मंदिर सहित संपर्क रही तेणु ये जो 13 दिन 16 भेष 3 दिन सुना भेष ये 3 दिन काल जो संकुड़ी भोग कराए से माँ 3 दिन 13 दिन सुना 16 भेष पर जो 3 दिन रहा सप्तमी अष्टमी नवमी से 3 दिन माँ सुनावेश सुसज्जित सुनावेश हुए से सुनावेश कोठ तरफ कराए मोर कोठ तरफ जो सुनावेश कराए से एमती भक्त मैंने ही से सुनावेश को किए किरीटे देला किए माल्टे देला एमती परंपरा अनुसार आमर भी कोठ किसी भेषर आनुषंगिक किसी कर समस्त भेष 3 दिन काल माँ को कौन कराए ना माँ को सुनावेश सुसज्जित कराए जहाँ भी मंदिर केते पुराना हम केते वर्ष पुराना हम मते आमर मोर 3 पुरुष होगलानी एठी पूजा करबा आपण 3 पुरुष आपण केते वर्ष गलेनी एठी मते वर्तमान मते हेलानी 61 वर्ष आज्ञा तेनु मो पूर्वर मो नन्ना करथिले पूजा अच्छा अच्छा नन्ना 78 मसिया रे नन्ना 78 रे गली 78 वर्ष रे गली 2003 रे नन्ना एक्सपायर करले आज्ञा सी करथिले तेणु जेहेतु से करथिले तेणु केते वर्षर मंदिर सठिक भाव में कहला उचित जेहेतु मंदिर सहित संपर्क अच्छी तेणु मंदिर पूर्व ही ये मंदिर रही जेहेतु ये ना अड़ंगवासी अच्छी एक पर एक अड़ंगवासी अच्छी तेणु निश्चय मंदिर जिते वर्ष है से वर्ष हम आज्ञा तो आपड़ पूजा करते वर्ष पूजा कले बहु वर्ष पूजा कले 3 पुरुष मत बर्तमान 61 वर्ष है मुझे 15 वर्ष आसती पूजा करा अच्छा 12-13 वर्ष आसती पूजा करा आज्ञा जो आप पूजा करछन किछि आपन अनुभूति थिबो मां को जेमतले किछि अनुभव निश्चय अनुभूति अछि से अनुभूति विषय टिके अनुभूति एठी ए कोरोना जो हैला कोरोना समय रे अनेक लोक एठिक आसती कोरोना पीड़ित होती पीड़ित हो सारा ये आसती पणा भोग टे कर माँर पणा टे भोग करके दियो पणा टे भोग कर से रोग आरोग्य होती आसी मुंडिया मारी अनेक लोक भक्त ये साईर भक्त कह बाहागर टे होनी क्या पुअर चाकरी टे होनी को झील कह झीर रोग बैराग टे तार स्वामी असुविधा अच्छी से नड़िया बसती उपकृत एमती भी गोटे दिन घटना मुझे कहि माने कटक गोटे लोक आसिक पहुँचला आज्ञा मुझे मु बासेणी मंदिर जानी मोर बहुत रोग बैरागुची मुझे उठी पार नी चली पार नी ये प्रकार अवस्था मोर थिला जड़े मत कटक कहला जे तुम पुरी जाओ बासेणी मंदिर को जाओ माँ को पणा भोग कर माँ को भोग कर माँ तुम निश्चय आरोग्य कर सी लोकटी जो आसिक मत पाइनी दिन 2टारू से आसी खोजी खोजी लोक पचारि पचारि आसिक ये पहुँचला 4टा बेलू जमी आसी पहुँचला ये पहुँची कांदी बोबी जमी समस्ते कहला समस्ते मत खबर देले मुझे आसली संध्या बेलू मुझे आसी संध्या बेलू जो आसली बोली बापा कौन तोर अवस्था
ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏମିତି ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଇଛି, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି, ଇଏ କରିପାରୁନଥିଲି, ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ କେମିତି ଚାଲିକିରି ଆସିଲ? ନା ମୁଁ ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆସିଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇକି ଏଠି ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଖଇ ଆଣିଥିଲା, କଦଳୀ ଆଣିଥିଲା, କ୍ଷୀର ବି ଆଣିଥିଲା, ପଣା ହେଲା, ଭୋଗ ହେଲା। ଭୋଗ କଲା ପରେ ସେ ଏଇଠି କାନ୍ଦିଥିଲା। କାନ୍ଦିକିରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇକିରି କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି, ମୋତେ କହିଲା ଭାଇନା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କେମିତି ଦେହଟି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକେ। ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯଦି ମା ତୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ଥିବ, ମାଆଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି, ମା ସଦାବେଳେ ପୁଅର, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁ, ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେ ଲୋକଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଖାଇକିରି ଯାଇଥିଲା। ପୁଣି 3 ମାସ ପରେ ପୁଣି ସେ ଲୋକଟି ଆସିଲା, କହିଲା ଭାଇନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଶରୀର ପୁରା ସୁସ୍ଥ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲୁଛି, ସବୁ ଖାଉଛି ପିଉଛି ସବୁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆସିଲା ମାଜଣା ଫାଜଣା କଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବୋଲି ତୁ ଯାହା ଠାକୁରାଣୀକୁ କରିବୁ, ମୋତେ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ କି କିଛି ଏଠି ଦେବାର ନାହିଁ, ତୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁ ଠାକୁରାଣୀକି ଯାହା ଦେବୁ। ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଶାଢ଼ୀଟେ ଧରିକି ଆସିଲା, ମାଜଣା କଲା, ଶାଢ଼ୀ ଦେଲା, ଭୋଗ କଲା, ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା ଗଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, 2ଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆହା ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋ କଥାଟି ପୂରଣ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଜଣା ଟିକେ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଭୋଗ ଟିକେ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ପଣା ଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ପଣା ଭୋଗ ପ୍ରତିଦିନ ପଣା ଭୋଗ ହେଇଛି ଆମର କୋଠ ତରଫରୁ ରହୁନି, ପ୍ରତିଦିନ ପଣା ଭୋଗ ଭକ୍ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁରା ମାସ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ପଣା ଭୋଗ ହେଉଛି। ସେ ମୁଁ ବି ମୋ ହାତକୁ ବି ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀର ଦୋକାନରେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଛେନା ଆସୁଛି, ସେଠୁ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, କିଏ ଚିନି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ସକାଶେ ଏ ପଣା ଭୋଗଟି ପଛରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ପଣା ଭୋଗ ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ପଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ 365 ଦିନ ପଣା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅନି, ତମର ଯଦି ପଣା ଦେବାକୁ ମନ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବାକୁ ମନ ଅଛି, ଛେନା ଟିକେ ଦେବାକୁ ମନ ଅଛି, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେଉଛ, ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନରେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଯିବି। ଆମର ଯେଉଁଠୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦୋକାନରୁ ଆସେ ସେଠି ସେ ପଇସା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀର ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଗ ହେଉଛି, ଛେନା କ୍ଷୀର ତାପରେ ଖୁଆ ସବୁ କଦଳୀ ମିଶିକି ପଣା ହେଉଛି। ଏ ସମସ୍ତେ ସେ ପଣା ବି କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ପିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଯାଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା କିଛି କଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ ମାଆଙ୍କୁ, ମାନେ ପୁରା ଲାଗିଥିବ ମା ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ? ଅନେକ ଥର ଅନୁଭୂତି ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ପୂଜା 16 ଦିନ କାଳ ପୂଜା ହୁଏ, ଗୋଟେ ପୂଜାରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗେ, ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠୁଥିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ କଟି ଯାଉଥିବ, ଇଏ କରୁନି, ଭୟଭୀତ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। କେତେବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ, ମାଲ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଖରାପ କରିବି, ମୁଁ ତୋର ସେବା କେମିତି କରିବି? ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତି ମା ରାତିରେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ଦେବସଭା ଗୋଟେ ହୁଏ। ଦେବସଭାରେ ସବୁ ମା ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ମା ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ଆମ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଏକାଠି ହଉ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖରାପ ହେଲା, ଖରାପ ଜିନିଷ ହେଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେବସଭା ହୁଏ। ଅନେକ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲି 10-12 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି 5 ବର୍ଷରେ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟେ ଆସିଥିଲି, ଇଏ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଏତେ ନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ବତି ଖୁଣ୍ଟି ବି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏଠି ବତି ଖୁଣ୍ଟି ବି ଥିଲା, ଯେଉଁ 100 ୱାଟ୍ ବଲ୍ ମିଞ୍ଜିକି ଜଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏଠି ଭୟ ଲାଗେ, ଏତେ ଘର ଦ୍ୱାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ମା ଧୂପ ଖଟିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆସିକିରି ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତି, ବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଯେଉଁ ମାସିଣୀଙ୍କ କୂଅ ଅଛି ସେଠି ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବି ଏ ମନ୍ଦିର ଏ ପ୍ରକାର ନଥିଲା, ମାର୍ବଲ ଫାର୍ବଲ ପଡ଼ିନଥିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଠି 2ଟା କୋଠରୀ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭୟ ଲାଗେ ମାଆଙ୍କୁ, କାଳେ ମା ପଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ଝୁମଝୁମ ସନସନ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ହେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ମାଆଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ସେବକ, ତେଣୁ ଆମର ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମାଆକୁ ଡାକି ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଆର ପିଟୁ, ମାଆକୁ ଡାକି ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରୁ। ତ ଭାଇନା ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମା କ'ଣ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷଡ଼ଭୁଜା। 6ଟା ହାତ ମାଆଙ୍କର। 6ଟା ହାତ। ଏଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଅଛି, କାଳାଭ୍ୟଂ ସମାଳଙ୍ଗେ ମଣିମୟ ମୁକୁଟଂ ରତ୍ନପୀଠଂ ପରିଟଂ ଦକ୍ଷଂ ପାଦଂ ପ୍ରସାଜ୍ୟଂ ଋଣରୁଚିରୁଚିରଂ ସନ୍ନିସନ୍ନାତି ନେତ୍ରଂ ସବ୍ୟାସବୈକରैଖର୍ପରଜଳଜ क्षीरचन्द्रहासं पटातं शङ्खं चक्रं खडदिबुलाय ओं चिन्तये वासशिलां। ये माँ बासेड़ी षड़भुजा
ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ପ୍ରସାରିତ ହେଇକି ଅଛି ତଳକୁ ଲମ୍ବିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ବାମ ପାଦ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁ ଉପରେ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଷଡ଼ଭୁଜା ଯେଉଁ 6ଟି ହାତ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଚନ୍ଦ୍ରହାସନ ଖଣ୍ଡାଟା ଉପର ହାତର ଡାହାଣ ପଟର ଉପର ହାତରେ ଖଣ୍ଡାଟା ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତା ତଳକୁ ମାଙ୍କର ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଖର୍ପର ନିଆଁ ପାତ୍ର ଏବଂ ବାମ ପାତ୍ରର ସବା ତଳ ହାତରେ ଅଛି ଖର୍ପର ମୁଣ୍ଡମାଳ। ଆଜ୍ଞା। ପାନ ଶଙ୍ଖ ଅଛି ତଳ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ତଳ ଶଙ୍ଖ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଶଙ୍ଖ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଡାହାଣ ପଟର 3ଟି ହାତ ଉପର ହାତରେ ଖଡ଼ଗ ତା ପର ହାତରେ ମା କ'ଣ କରୁଛି ନିଜ ଓଢ଼ଣୀକି କାନିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହାତରେ ଅଛି ଚକ୍ର ସେପଟେ ସେମିତି ଉପର ହାତରେ ଅଛି ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖ ପରେ ହାତରେ ଅଛି ପାନ ପାତ୍ର ନିଆଁ ପାତ୍ର ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ସେ ଯେଉଁ ମା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ମା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଏତେ ରାଗି ନୁହେଁ ରାଗି ନୁହେଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ସଦାବେଳେ ହସ ହସ ଏବଂ ଲୋକ ବି ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାଉଛୁ ମା ମୋର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ମୋର ମୋ ପୁଅର ଚାକିରିଟିଏ ହେଉନଥିଲା ମାଆଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କରିକି ମାରିକି ଯାଇଥିଲି ପୁଅର ଚାକିରିଟିଏ ଆଜି ମାସେ ପରେ 15 ଦିନରେ ବା 6 ମାସରେ ଲୋକ ପିଲାଟି ଜଏନ୍ କଲା ସେ ଆସିକିରି ଏଠି ପଣା ଭୋଗ କରନ୍ତି କ୍ଷୀରା ଛେନା ଭୋଗ କରନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ମାଜଣା କରନ୍ତି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତି ଦିଅନ୍ତି କିଏ ଶାଢ଼ୀଟେ ଦେଲା। ଆମର ଏଇ ସାହିରୁ ଯଦି ବାସେଳି ସାହି ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା। ବାସେଳିଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରୁ ହିଁ ବାସେଳି ସାହି ଆରମ୍ଭ। ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ଆମ ସାହିରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଘର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ ମାଆଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ।